लोकहितं मम करणीयम् अस्तित्वं प्रतिष्ठानं कोडि न भोगभवने रमणीयम् न च सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् न जातु दुःखं गणनीयम् न च निजसौख्यं मननीयम् कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् दुःखसागरे तरणीयम् कष्टपर्वते चरणीयम् विपत्तिविपिने भ्रमणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये सितागौवरे तत्र मया सञ्चरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं
ಇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ हरि ओम् सर्वेभ्यो नमस्कारः। भाषा संस्कृतवाहिनी भवति। संस्कृतिः संस्कृताश्रिता। संस्कृतभाषा सनातनभाषा च भवति। अनेकां काव्यसाहित्यं लोकमुखेषु परिचयं तथा भाषा भवति संस्कृतम्। एषा सनातनभाषा अधिकाधिकजनाः पठितव्यम् इति चिन्तयित्वा संस्कृतभारती कासरगोड् संघटनस्य प्रायोजकत्वेन अस्तित्वं प्रतिष्ठानकुण्ट अस्य सहयोगे एकदिनात्मक विशिष्टं संस्कृतवर्गः अद्य अत्र आयोजितमस्ति। इदानीं दीपज्वालनेन कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करोति श्रीमान् सत्यनारायण महोदयः। अतः श्रीमान् सत्यनारायण महोदय इदानीम् आह्वयामि, वेदिकायाम् आह्वयामि। दीपज्वालनं कृत्वा उद्घाटनं कर्तुं महोदयं सम्प्रार्थयामि। तथा श्रीमान् वेङ्कटेशमहोदयः अपि अहं सम्प्रार्थये। तथा श्रीमान् मञ्जुनाथोडुपं महोदयं च प्रार्थयामि। दीपज्योतिर्परं ब्रह्म दीपज्योतिर्परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इदानीं प्रार्थनां करोति श्रीमती कीर्तना भगिनी। या
इदानीं ध्येयमन्त्रं वदति कुमारी शान्तलक्ष्मी। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतस्य प्रसाराय संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य सदा भक्तो जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् इदानीं स्वागतभाषणं कर्तुं निशा भगिनीम् आह्वयामि। सर्वेभ्यः मम विनीतनमस्कारः। अद्य एकदिनात्मकविशिष्टसंस्कृतवर्गस्य उद्घाटनकार्यक्रमः प्रचलति। कार्यक्रमार्थम् आगतानां सर्वेषां कृते स्वागतं व्याहरामि। अतिथिरूपेण आगतवान् अस्ति श्रीमान् सत्यनारायणकन्त्रिमहोदयः। महोदयः ग्रामाधिकारी अस्ति। महोदयः संस्कृताभिमानी अपि अस्ति। तस्य कृते स्वागतं निवेदयामि। अत्र मुख्यातिथिरूपेण आगतवान् अस्ति श्रीमान् वेङ्कटेशकुमारमहोदयः। महोदयः कर्नाटकदक्षिणप्रान्तस्य प्रान्तशिक्षणगणसदस्यः अस्ति। इदानीं बाडिलविद्यालये संस्कृत अध्यापकः अस्ति। तस्य कृते अपि स्वागतं निवेदयामि। अत्र आगतवान् अस्ति श्रीमान् प्रदीप् बडेकिल महोदयः। अत्र उपविष्टवान् अस्ति सभाध्यक्षः श्रीमान् मञ्जुनाथ उडुप महोदयः। तस्य कृते अपि स्वागतं व्याहरामि। अत्र आगतानां बालानां कृते, पोषकाणां कृते, संस्कृताभिमानिनां कृते अपि स्वागतं निवेदयामि। इदानीं श्रीमान् सत्यनारायणमहोदयम् अस्मान् उद्दिश्य किञ्चित् वक्तव्यम् इति प्रार्थयामि। हरिः ओम्। गुरुब्रह्म गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकीपुत्रो मङ्गलं गरुडध्वजः।
ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೆ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ ಉಡುಪರಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳುವಾನ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿ, ನನಗೆ ಸಹ ಆಯಿತು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕೊರಗು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ BMI ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆ ವರ್ಷ ಅದು ಇಲ್ಲದಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನನ್ನ ತಂಗಿಯಂದಿರು ಸೇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದರೂ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಶ್ರೀದೇವರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪಾಣಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವಭಾಷೆ ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತೋ ಆಗಲೇ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಜನ್ಮ ಆದ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವಾಗುವಾಗಲೇ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ದೇವಭಾಷೆ. ಆದಿಕವಿಯಾದಂತಹ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡನು ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಬಿತ್ತು, ಅದರ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಟಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಕ್ರೌಂಚ ಮಿಥುನಾಂದೇಹಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ, ಅದರಿಂದ ಆದಿಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ವಿಚಾರ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ನಿದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವಭಾಷೆಯಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅದು ಯಾವಾಗ ಈ ಭೂಮಿ ಆಯಿತು ಆಗಲೇ ಆ ಭಾಷೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನಿದರ್ಶನ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ. ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಗೂಢವಾದಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಿಳಿದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಭಾಷಾಣ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯವಾದದ್ದು, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅಡಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಉಳಿದವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ? ದೇವಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೇ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೇ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದದ್ದು. ನೋಡಿ, ಮಾತರಹ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಪಿತರ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಂತು ಅಲ್ವ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೌಮ್ಯ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಮೂಲ ಭಾಷೆ. ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ, ಅದರ ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಮಗನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸುಲಭವಾದದ್ದು ಅದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಷಣದಿಂದ ಸ್ವಾಗತದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ
ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕರೆದದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ತಂತ್ರಿ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಬೇಸರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಕು ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಟೀಚರ್ ಸಂಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಉಡುಪರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ದೇವಭಾಷೆಯಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿ, ಅದೇ ಮಾತೆ ಆಗಿರಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಂದಲೇ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ, ಯಾವುದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಎಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂಥದ್ದು, ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಕರ್ಮ ಎಂಥದ್ದು, ಕರ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಯಾಕೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆಯುಧವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮವೆಂಬ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮದ ಉನ್ನತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಉನ್ನತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು 5 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂತೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಉಡುಪರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಧ್ಯಕ್ಕನಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳದಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾದಿತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವೆಂಥದ್ದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕೇವಲ ಈಗ ಆದಿತ್ಯವಾರದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು. ಕೆಲವರು ಕೇಳಿಯಾರು ನಿಮಗೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ನಾನು ನಾಳೆ ಇರ್ತೇನ ಅದೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನವಾಗುವಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟುವಾಗ. ಕರ್ಮಫಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಾಗಿ ಮಲಗಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಂಥ ಬಳಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ನೆನಪು ಬಂದಂತಹ ಆ ಮಗು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಮಾತನಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದಂತೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ನಾನು ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಲಾಲಸೆಗಳು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಪುನಃ ತಂದು ಹಾಕಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಫಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಎತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುನಃ ನೀನು ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿದಲ್ಲಿಗೆ ನಿನಗೆ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗಿರುವಾಗ ಆ ಮಗು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ತದಂತೆ. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ದೂರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವಂಥ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಶುರುವಿಗೆ ನೋಡುವುದು ಮಗು ಅಮ್ಮನ ಮುಖವನ್ನು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತೃ ಸಮಾನವಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಅಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ನಂತರ ನಮಗೆ ನಂತರ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಆ ಮಗು, ನಂತರ ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ನಂತರ ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇರ್ತದಂತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ಮೂಲಕ? ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಹೃದಯದಿಂದ ಆವಾಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಯಥಾಸ್ಥಾನ ಉದ್ವಾಸಯಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರನ್ನು ಉದ್ವಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ, ಅಂತರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗೆ ಇರುವಂತಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇವಲ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋಕವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ
ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಥವಾ ಈ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವಧಾತುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತದೆ. 365 ಹಗಲು 365 ರಾತ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 730 ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಅದು. ಆ 730 ಆ ಯಾವಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವಧಾತುಗಳಿಗೆ ಜೀವಾಣುವನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಆಲೋಚಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 365 ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ 735. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಶಕ್ಕಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಗಳನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನರಗಳನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಧಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತದೆ. ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತದೆ, ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆ ಯಾವುದುಂಟು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಯಾವುದುಂಟು ಆ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಶರೀರ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಶರೀರ ಶುದ್ಧ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಯಾವುದರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು? ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಹಲವು ಅಡಚಣೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಅಥವಾ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮರಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಥೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ವಿಶ್ರಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಆ ಋಷಿಗಳು ಕೂತಾಗ ಆಗ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಗಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ, ಹೊಡೆಯಿರಿ ಬಡಿಯಿರಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ಋಷಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಈ ಋಷಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಈ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಆಲದ ಮರ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ರು ವಿಶ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೂತಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ, ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಾಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಂಥ ನೀರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸೇವಿಸಿ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಆ ಋಷಿ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಆ ಗಿಳಿಯನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಗೆ ಬೇಗ ಭಾಷೆ ಬರುವಂತ. ನಾನು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಗಿಳಿ ಬಹಳ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳಿತ್ತು. ಈ ಗಿಳಿ ನೀನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಗಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ, ಅವ ಬೆಳೆದ ಕೂಡಲೇ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟನಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕಾರಹೀನನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಭಾಷೆ ಬಂತು. ನಾನು ಒಬ್ಬರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಿಚಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಾದಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಮನೆಯ ಪರಿಸರದಿಂದ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತೇವೆ, ಕೆಟ್ಟವರ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಬಿರದ ಯಾವುದು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯವರು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದವರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅರಿವು ಉಂಟು. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದ್ರು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಾಗಲಿ, ಭಾಗವತಗಳ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಾಗಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾಗಲಿ, ವೇದಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಕೊಡುಗೆ. ಆಗಿರುವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ
ದೇಶ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಧನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಲಭಿಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಶಿಬಿರವು ಏನಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬೆಳೆಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಳಂ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ಸನ್ಮಂಗಳ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಸಂಯೋಜಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನವರನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗುದೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಳಂ. भाषा किमपि भवतु महोदय, सम्यक् उक्तवान्, धन्यवादः. इदानीं वेङ्कटेशमहोदयं किञ्चित् वक्तुं निवेदयामि. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. एकं कार्यं कुर्मः. छात्राः, हरि ओम्. छात्राः, संस्कृतभाषा शिबिरम् अस्ति. अहं वदामि जयतु जयतु. भवन्तः संस्कृतभाषा इति वदन्तु. अस्तु? जयतु 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 जयतु. अस्माकं भाषा अस्माकं भाषा. उपरि छदिः अस्ति, रूफ अस्ति, अग्रे गच्छतु. अस्माकं भाषा अस्माकं भाषा. अस्तु. वेदिकायां विराजमानाः अध्यक्षमहोदय मंजुनाथमहोदय, एवमेव उद्घाटकरूपेण आगतः ज्येष्ठः सत्यनारायणतन्त्री मोहनभाग, उपस्थिताः शिक्षक बान्धवाः, एवमेव छात्रा मित्राणि, संस्कृतभारती तथा अस्तित्वं प्रतिष्ठान, अनयोः द्वयोः संयोजनेन अत्र एकदिनात्मकं शिबिरं भवति इत्येव सन्तोषस्य विषयः. अपि च संस्कृतभाषायाः प्रचारः, संस्कृतभाषೆಯ प्रचार, संस्कृतभाषे ತಿಳಿಬೇಕು इति कारणेन अत्र एकदिनात्मकस्य शिबिरस्य आयोजनम् अभवत्. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ. ಸಮಾರೋಪಕ್ಕಾದರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆಚೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದಾ? ಅದು ಅಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸಾಗರಃ ಇವ ಅಸ್ತಿ, ಸಮುದ್ರಂ ಇವ ಅಸ್ತಿ. ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಭಾಷಾ ಸಮುದ್ರಂ ಇವ ಅಸ್ತಿ, ಸಾಗರಃ ಇವ ಅಸ್ತಿ, ಸಮುದ್ರದ ಹಾಗೆ. ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನಾನು ದಾಟ್ತೇನೆ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಅದು ಆಗಿತ್ತು. ಸಮುದ್ರ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಗರಃ ಕಥಮಸ್ತಿ ಕಿಮಸ್ತಿ ಇತಿ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ನುಮಃ. ಅಸ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಃ, ತಾದೃಶಃ ಪ್ರಯತ್ನಃ ಅತ್ರ ಪ್ರಚಲತಿ. ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದರು, ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪುನಃ ಹೇಳಿ ಚರ್ವಣ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಭಾಷಾ ತತ್ತು ಕೇವಲ ಘೋಷಣಾರ್ಥಂ ನ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಭಾಷಾ.
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅದು, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಹೌದು. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಅಸ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರಂ ಸಂಸ್ಕೃತಮಸ್ತಿ. ಏಕೈಕಂ ಅಕ್ಷರಂ ವದತು ಇತಿ ಅಹಂ ವದಾಮಿ ಚೇತ್, ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಿ, ಗೊತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಿ. ಆದಿಂದ ತೊಡಗಿ ಆ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಮುಖತಃ ಕಿಮಪಿ ವಾ ಆಗಚ್ಚತು, ಏನೇ ಬರಲಿ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ, ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನೀವು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ರು ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತವೇ, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದಾನೆ ವಯಂ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷಾಯಂ ಆ ಇತಿ ವದಾಮಃ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಯಂ ಆ ಇತಿ ವದಾಮಃ, ಸಂಸ್ಕೃತೇಪಿ ಅ ಇತಿ ವದಾಮಃ. ಪರಿವರ್ತನಂ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ರ, ಸಮಾನಂ. किमर्थं समानम्? एकः देहः अस्ति अस्माकम्, अत्र कण्ठः एकः अस्ति, अत्र एकं सिस्टम् अस्ति. ಭಾಷಣ ಕರ್ತು, ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಬರ್ತದೆ ಶಬ್ದಗಳು. ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಸ್ಕೃತವೇ ಹೊರಬರುವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ. ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಪಿ ಅಕ್ಷರಂ ಸಂಸ್ಕೃತಮಸ್ತಿ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ತು ಪೂರ್ವಜಾನಾಂ ವಿಶ್ವಾಸಃ ಅಸ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಅಕ್ಷರಮಪಿ ಮಂತ್ರಃ ಇತಿ. ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರವೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಂತ್ರದ್ದಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರವೂ ಮಂತ್ರ, ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದಲೂ ಮಂತ್ರ ಅಂತ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ. ಕಿಮರ್ಥಂ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯೇವ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಜ್ಞಾತವ್ಯಂ. ಇದು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಕೊನೆಗೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿಘಟನೆ ಮಾಡಿ 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 ಹೋದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕಾಮಪಿ ಭಾಷಾಂ ಯದಿ ಪೃಷ್ಠತಃ ಗಚ್ಚಾಮಃ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಮೂಲತಃ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದದಿಂದ ಇದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಏತದಸ್ತಿ ತತ್ತು ಕಥಮಸ್ತಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಾನಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಅಸ್ತಿ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ಅದನ್ನು, ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ಕೊರತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯತೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಶಬ್ದವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎರವಲು ತಕ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪೂರ್ವಮೇವ ಉಕ್ತವಾನಸ್ಮಿ ಸಾಗರೋಪಮಃ ಇದು. ಕೊರತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ, ಏನಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಉಂಟು. ವಿಶಿಷ್ಟ, ವಿಚಿತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿದ್ರು, ಅವರಿದ್ರು, ಇವರಿದ್ರು. ಆಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಂತ ಆಧುನಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದಗಳು ಈಗಲೂ ಉಂಟು. ಈಗಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಹಾಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ಇತರಾಶಾಂ ಭಾಷಾನಾಂ ಕೃತೆ ನಾಸ್ತಿ, ಅನ್ಯಾಸಾಂ ಭಾಷಾನಾಂ ಕೃತೆ ನಾಸ್ತಿ. ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್, ದಂಡದೀಪ, ಫ್ಯಾನ್, ವ್ಯಜನಂ, ಉರುಟಿದ್ರೆ ಗೋಲದೀಪ, ಏಷಃ ಉಪವಿಷ್ಟವಾನ್ ಅಸ್ತಿ, ಆಸಂದಃ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಉಂಟು, ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದ ಉಂಟು. ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಕ್, ಎಂತಕ್ಕೆ ಮೈಕ್? ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್? ಮೈಕ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು? ಮೈಕ್ ಆದ ಕಾರಣ ಮೈಕ್ ಕರಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಥಮ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾಸ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾಯಂ ತಥಾ ನಾಸ್ತಿ. ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಅಸ್ತಿ, ಧ್ವನಿ ವರ್ಧಯತಿ ಇತಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ. ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ, ನನ್ನದಂತಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಾನೋ ಅವನು. ಧ್ವನಿ ವರ್ಧಯತಿ ವರ್ಧಕ ಏವಂ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಇದೆ, ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಮೂಲ ಇದೆ. ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ
ಆದ ಕಾರಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಿಲ್ತದೆ. ಇಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ಇದೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತು ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಆಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಮೊಬೈಲನ್ನು. 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಹೇಳುವಂಥ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ತಿಷ್ಠತಿ, ಇದಾನಿಮಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ತಿಷ್ಠತಿ. ಅನ್ಯದೇಕಂ ವಿಷಯ ಮುಕ್ತ ಅಹಂ ಸಮಾಪಯಾಮಿ. ಯತಃ ಕಕ್ಷಾ ಭವೇತ್, ತರಗತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲ ಇದಾದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು. ಇದು ಜಾತಿಯ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಭಾಷೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾನವ ಧರ್ಮದ ಭಾಷೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ, ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಅದು ಯಾವ ಧರ್ಮ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸರ್ವೇಪಿ ಮಾನವಾಹ ಸಮಾನ, ಮಾನವಾನಾಂ ಭಾಷಾ ಅಸ್ತಿ, ಮಾನವರ ಭಾಷೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬೇಕು. ಕಲಿತ್ರೆ ಲಾಭ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯದಿ ಅಹಂ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಪಠಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತೇನ ಸಂಭಾಷಣಂ ಕರೋಮಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ವರ್ಧತೆ, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಶುದ್ಧತಾ ಆಗಚ್ಚತೆ, ಶುದ್ಧತೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ನನ್ನ ಭಾಷೆಗೂ ಬರ್ತದೆ, ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಲ್ಲ. ಯದಿ ಅಹಂ ಸಂಸ್ಕೃತೇನ ಸಮ್ಯಕ್ ವದಾಮಿ ತರ್ಹಿ ಮಮ ಭಾಷಾಪಿ ಶುದ್ಧ ಭವತಿ, ನನ್ನ ಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕಾರ ತಃ ಹಕಾರ ಪರ್ಯಂತಂ ಉಚ್ಚಾರಣ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಉಚ್ಚಾರಣ ವಿಷಯ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ನಾಸ್ತಿ. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅದು ಹಾಗೂ ಆದೀತು ಹೀಗೂ ಆದೀತು ನಾಸ್ತಿ, ತಥಾ ನಾಸ್ತಿ. ತದೇವ ಅ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅ, ಅಜಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಜಃ, ಪುನಃ ತತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಃ ನಾಸ್ತಿ. यदि भारतम् इति वदामः भारतम् इत्येव, तत्र भारतम् इति नास्ति. भा भवेत् भारतं, महान् शब्दः भवति, वक्तुं शक्नुमः, शब्दः भवति, परन्तु अल्पप्राणः शब्दः इति अस्ति, परन्तु ಅದು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಆಗುವುದಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ, ತಥಾ ನ ಭವತಿ. ಸಂಸ್ಕೃತೆ ತತ್ರ किमपि कर्तुं न शक्नुमः, तथैव उच्चारणं करणीयम् अस्माभिः. ಕದಾಚಿತ್ ವದಂತಿ, ಯೇ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ನ ಪಠಿತವಂತಹ ತೇ ವದಂತಿ. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಯಾರು ಕಲೀಲಿಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ, ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಂತ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ, ತಥಾ ನಾಸ್ತಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇತ್ಯಸ್ತಿ. ಅತಃ ಏವಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಭಾಷಾಯಾಂ ಸುಷ್ಟುತಾ ಆನೇತು, ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ಆನೇತು ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಸ್ತಿ. ಯದಿ ಅಹಂ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಪಠಾಮಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ, ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಈ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕಳಿಸಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು, ಯಾವ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತರೂ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ತರೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಟು, ಅಂತಹ ಅನುಭವ ಉಂಟು. ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿಯೇನೆ, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಅನುಭವಿಸಿಯೇನೆ ಅದನ್ನು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೇ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. SSLC ಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಕು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ A+ ಸಿಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೂ A+ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ. ಆದರೆ ಯದಾ ಅಹಂ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಅಧೀತವಾನ್, ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಅಧೀತವಾನ್, ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಅಧೀತವಾನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಖಂಡಿತ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಲ್ಲಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಅವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಬಿರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೋದದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೌಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರು ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಇಟ್, ಬರೀ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ. ಕೇಳಿ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಮಂತ್ರ,
ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ವಯಂ ಇದಾನಿಂ ಸಂಸ್ಕೃತೇನ ಸಂಭಾಷಣಂ ಕುರ್ಮಃ, ಸಂಭಾಷಣಮಪಿ ಮಂತ್ರಮೇವ ಅಸ್ತಿ. ಅತಃ ಏನೋ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ. ಅವರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಇರಲಿ, ಮಹೋದಯ ಉಕ್ತವಾನಸ್ತಿ ಬ್ರದರ್ ಸಮೇತ ಮದರ್ ಮಾತೃ ಶಬ್ದತಃ, ಪಿತೃ ಶಬ್ದತಃ ಫಾದರ್, ಬ್ರದರ್ ಭವತಿ ಭ್ರಾತೃ ಶಬ್ದತಃ, ಹಿಂದಿ ಅಪಿ ತಥೈವ ಅಸ್ತಿ. ಪಿತಾಜಿ ಇತ್ಯೇವ ವದಾಮಃ, ನ ಅನ್ಯ ಶಬ್ದಃ, ಅನ್ಯ ಶಬ್ದಃ ವಿದ್ಯತೆ ಇವ. ನಾವು ಜನಕ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಶಬ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಉಂಟು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಆದ ಶಬ್ದ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಳಸುವಂಥದ್ದೇ ಇರುವುದು. ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸರ್ವಾಸು ಭಾಷಾಸು ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯತ್ರ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷಾಯಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯ 70-80% अस्ति. 80% मलयाळ भाषायां संस्कृत पदमेव उपयोगं कुर्मः, तथैव उपयोगं कुर्मः शुद्धमलयाळम्. एवमेव बङ्गालभाषा भवतु, कन्नडभाषा भवतु, मराठी भवतु, किमपि वा भवतु, संस्कृतभाषायाः शब्दपदप्रयोगं तत्र भवति एव. अतः वयं कुत्रापि गच्छामः तत्रत्य भाषा कठिना इति न भवति. वयम् इदानीं कोल्कता गच्छामः, वदन्ति ते बङ्गालभाषायामेव वदन्ति, परन्तु वयं व्यवहारं कर्तुं शक्नुमः, ज्ञातुं शक्नुमः, ओ एवम् अस्ति. पूर्णप्रमाणದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೀದಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನೀವು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತ ಕೂಡಲೇ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯೂ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದರೆ ಮರಾಠಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಮರಾಠಿ ಮಾತನಾಡುವ ಶಬ್ದಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಶಬ್ದಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳು ನಮಗೆ ಗೋಚರ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಓ ಇದೇಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ನ ಕೇವಲ ಭಾರತೆ ಅಪಿತು ವಿದೇಶೇ ಅಪಿ. ಏಕವಾರಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯಾः ರಾಜ್ಯಸ್ತರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನೆ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಹೋದಯ ಉಕ್ತವಾನ್. ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಬೌಲರ್, ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೂ ಗುರ್ತಾ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು. ಅವರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಸರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತವ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದಲೇ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಟಗಾರರು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರರು ಅವರ ಸಿಲೋನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವ ಎಡಬಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ದಕ್ಷಿಣ ವಾಮ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಬಾಲ್ ಹಾಕುವಂತ ಹೀಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಆಚೆ ಈಚೆಯಿಂದ ಕೀಪರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಈಚೆ ಬದಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಈಗ, ಹಾಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಓಹೋ ಹೌದಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎದುರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದ. ಆದ ಕಾರಣ ಪಠಂತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ ವದಂತು ಸಂಸ್ಕೃತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತೇನ ವಕ್ತುಂ ಪ್ರಯತ್ನ ಕುರ್ಮಃ. ಮಹೋದಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಂತು ಇದಾನೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಅಸ್ತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಾರ್ಥಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರೋತಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಂಡಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಶಿಬಿರವೇ ಭಾಗಂ ಗೃಹಂತು, ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರಾಗಿ ಋಷಿಮುನಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಇತಿ ಭಾಷಾ ಅಸ್ತಿ, ತಯಾ ಭಾಷೆಯ ಸಂಭಾಷಣಂ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಇತಿ ವಯಂ ಜ್ಞಾತುಂ. ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ. ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 18 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದುವೇ, ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2-3 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದವರು ಬಾಲಿ ದ್ವೀಪದಿಂದ 2 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯುವವರು, ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದ ಕಾರಣ ಅವರು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ದುಬೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನವರೊಬ್ಬರು ಇದ್ರು, ಅಮೆರಿಕದವರು ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ದೇಶದಿಂದ ಇದ್ರು, ಸುಮಾರು ದೇಶದಿಂದ ಇದ್ರು. ಅತಃ ಇದಾನಿಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೇವಲಂ
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜನರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯದಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಕುರ್ಮಃ ತತ್ರ ಕಿಂ ವದಾಮಃ ಪ್ರೇರಕಾಃ ನ್ಯೂನಃ ಭವಂತಿ. ಏತತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಸಿಗುವವರು, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಭ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ, ನನ್ನ ಕಿಸೆಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಡಿಮೆ. ಯಾವಾಗ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೇರಕರು ಸಿಗುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ರೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಜನರು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಜನರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಜನರನ್ನು ಮೇಳೈಸಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಅತ್ರ ದಿನಾತ್ಮಕಂ ಶಿಬಿರಂ ಚಾಲಯಿತ್ವಾ ಛಾತ್ರೇಷು ಕಿಂಚಿತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರः ಭವತು ಇತಿ ಆಶಯ ಅತ್ರ ಏಕಸ್ಯ ವರ್ಗಸ್ಯ ಆಯೋಜನ ಕೃತವತಿ ಅಸ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ. ತಸ್ಯ ಲಾಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತ, ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಅದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಏನು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನಮಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠರಾದವರಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ಜಯತ್ವ. बहु उत्तमरीत्या अवदत् महोदय, धन्यवादः. इदानीं सभाध्यक्षः श्रीमान् मञ्जुनाथमहोदय अध्यक्षभाषणं कर्तुं निवेदयामि. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಂತ್ರಿ, ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂದಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೂರದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಳಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಬಾಯಾರು ನಿವಾಸಿಯಾದಂತಹ ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಂತ್ರಿಗಳು ನಂದಣ್ಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ಮರವನ್ನು ನೆಡ್ತೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ. ಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಅದು ಮರ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಫಲವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕಲಿಯುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೀಜವಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು. ಆ ಬೀಜವಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಗೊಬ್ಬರ, ನೀರು, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಗಾಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಸಸಿ ಬೆಳೆದು ಹೇಗೆ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಏಕದಿನ ಶಿಬಿರ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಬಹುದಾ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ಮಗುವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಗು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಮಾತೃ ಪೂಜನ ಇದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಸಂಜೆ 1 ಗಂಟೆ ಸಮಾರೋಪ. ಮತ್ತೆ ಇರೋದು ಒಂದು 5-6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತಾಡ್ತದ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಗರ್ಭವತಿ ಆದ ನಂತರ ಈ ಮಗು ಈಗ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸು, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನಡೆದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತದ ಅಂತ. ಹೇಗೆ
ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನ ಹೆತ್ತ ನಂತರ ಆ ಮಗು ನಡೆದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷವೋ 1.5 ವರ್ಷವೋ ಬೇಕಾಗ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ದಿವಸದ ಶಿಬಿರ. 1 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 1 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಬಾಲಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಲಿತದ್ದು. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆಟ ಪಾಠ ಊಟ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ಅದರದ್ದೊಂದು ಲಾಲಿತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆಗ ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರುವಂತಹ ವಿದೇಶಿಯರು ಕೇವಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಂತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತರಂಗವನ್ನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೋ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ತರಂಗವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ತರಂಗದ ಮುಖಾಂತರ, ಆ ಶಬ್ದ ತರಂಗದ ಮುಖಾಂತರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳೇನಿದೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುವಾಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು. ಆಗ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ, ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇಂತಹದೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸುಲಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವನೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಶಿಸುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂತಹದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ತಾಮಸ ಮತ್ತು ರಾಜಸ ಗುಣಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಂಕಟೇಶನ್ನ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮದನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ, ಭಾವನೆಯನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ, ಭಾವನೆಯನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಬ್ದ ತರಂಗಗಳು ಉಂಟಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಅರಳಿಸುದ್ರ ಬದಲು ಕೆರಳಿಸುವಂತಹ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬಹುದು, ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿದೆ. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಪದ್ಯಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕೈಕಾಲನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದಾಗ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಕೆರಳಿಸುವುದು. ಅದೇ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಯತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ ವದತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 2-3 ಪದ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೈಕಾಲನ್ನು ಪೀಂಟಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಅರಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದ ತರಂಗಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಭಾವೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಭಾವೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಲ್ಲ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಭಾವೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಮತ, ಯಾವುದೋ ಧರ್ಮ, ಆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನೋ ತಮ್ಮನೋ ಅಕ್ಕನೋ ತಂಗಿಯೋ ಅವಳಿಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಭಾವೋತ್ಪಾದನೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂದಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಕಲಿತ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟಚ್ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಏಕದಿನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು 20-22 ಜನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದದ್ದು. ಇವತ್ತು ನೋಡುವಾಗ 40 ಜನದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಏಕದಿನ ಶಿಬಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ದಿವಸ ದಿನ ಶಿಬಿರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂದಣ್ಣನಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂದಣ್ಣ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯವರು, ನಾನು ತುಂಬ ನನ್ನ ತಲೆಬೈಲು ಮಠದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು
ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅದೇನಾದರೂ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಂದಣ್ಣ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಏನೋ ಅವರೊಂದು ಹೆಸರಿನ ನಂತರ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು. ಏನಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗದು ಏನೋ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿದ್ದದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಸನ್ನರಿಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನನಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ಅವರೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಹೇಗಿದ್ದೇವೋ ನಮ್ಗೆ ಒಳಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡುವಾಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ಒಳಗೂ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ದೇಹದಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡೋದು, ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯ ಸಂಯೋಜಕನಾಗಿ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಸಂಘಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು, ಭಾಷಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಐಕ್ಯವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ಸಂಘಟನೆಯೇ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಧ್ಯಾಕ್ಕನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಬಂದ ಮೇಲೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ಬಂತು, ಸಂಯೋಜಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಂಯೋಜಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಘಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡಗಳಿರುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇರುವ ಕಾರಣ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನಂದನ್ನ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಕೂಡ ಭಾಷೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ, ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಂದನ್ನ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ನಮಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾನೊಂದು ತಂತ್ರಿ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಂದಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ನೀವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಪಸರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು ಬರುವವರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿಗಳು ಇರುವಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಂದಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅವಧಿ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಮಾರ್ರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂದಣ್ಣ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂದಣ್ಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಂತ್ರಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಧ್ಯಾ ವಿ ಕದಿಲಾಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯ ಹಿರಿಯರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಾಗ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾವು 1 ದಿವಸದ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಕೇವಲ 7 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ಶಿಬಿರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಮುಖ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ವಿ ಕದಿಲಾಯ ಮತ್ತು ಕುಂಟಾರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಹಾಗೂ ನಿಶಕ್ಕ ಇವರು 3 ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ನೀವು ತುಂಬ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮೇಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯವರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನಾವು ದೇವಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ, ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ, ಚಂಡಿಕಾ ಶಾಂತಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ 2 ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ನವದುರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ದುರ್ಗೆ, ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ. ನನಗೆ 3 ಜನ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ, ಸಂಧ್ಯಕ್ಕ ಮತ್ತು ನಿಶಕ್ಕ. ಮತ್ತು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ತಾಯಂದಿರಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ನಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನಾನು ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಿಗೆ, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. धन्यवादः महोदय. इदानीं कार्यक्रमस्य अन्ते धन्यवादसमर्पणं कर्तुम् इदानीं सविता भगिनीम् आह्वयामि. हरि ओम्.
सर्वेषां नमस्कारः। अद्य संस्कृतभारती कासरगोडु अस्तित्वप्रतिष्ठान कुण्टारु उभयोः सहयोगेन आयोजिताः संस्कृतशिबिरस्य उद्घाटनकार्यक्रमः अभवत्। एतत् कार्यक्रमस्य उद्घाटनं कृतवन्तः श्रीमान् सत्यनारायणतन्त्री महोदयः कावु। एतेषां हृत्पूर्वक धन्यवादं समर्पयामि। धन्यवादः श्रीमान्। अस्माकम् आह्वानं स्वीकृत्य अत्र आगताः कर्नाटक संस्कृतभारती दक्षिणभागस्य गणसदस्याः श्रीयुत वेङ्कटेशकुमार महोदयः उलुवाल, एतेषाम् अपि धन्यवादं समर्पयामि। धन्यवादः महोदयः। अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षपदवीम् अलङ्कृतवन्तः कासरगोडु संस्कृतभारत्याः जिल्ला संयोजकाः एस्.एम्. उडुप महोदयः, येषाम् अपि धन्यवादं समर्पयामि। धन्यवादः श्रीमान्। छायाग्राहक तथा प्रसारणमाध्यमाः ध्वनिवर्धकान् अपि धन्यवादं समर्पयामि। अस्य कार्यक्रमस्य केन्द्रबिन्दुः एकदिनशिबिरे भागं वहिताः शिबिरार्थी छात्राणाम् अपि हृत्पूर्वकं धन्यवादं समर्पयामि। धन्यवादः छात्राः। एतत् कार्यक्रमे सभाङ्गणे आसीताः भगिन्यः, भ्रातृभ्यः तथा छात्राणामपि धन्यवादं समर्पयामि। पुनः एकवारं सर्वेषाम् अपि धन्यवादं समर्पयामि। अतः शान्तिमन्त्रम् आलापयित्वा उद्घाटनकार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः। सर्वे सम्यक् उपविशन्तु। सर्वे नेत्रं मिलित्वा हस्तजोडनं कृत्वा उपविशन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः।